everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব ৰাইট সো আমাৰ Career Class এ এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকে test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে means guidance এটাও লৈ আনা হৈছে So, সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বোত প্যাকেজ লৈ আনা হৈছে যত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব for 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দুৰ পৰা ইন্টাৰনেট ফ্ৰীডম ইন ইণ্ডিয়া এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট এডিটৰিয়েল হয় যেহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে সাকে ইন্টাৰনেট ব্যান কৰা হয় ৰাইট সো সেই সন্দৰ্ভত এডিটৰিয়েল সমূহ আহিছে আৰু তাত তেওঁলোকে ডিসকাস কৰিছে যে ইণ্ডিয়াত যে যেহেতু ইন্টাৰনেট ব্যান কৰা হয় সেই ক্ষেত্ৰত কি ইম্প্যাক্ট হয় কি কনসিকুৱেন্সেস হয় ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক আছে সো আমি এই এডিটৰিয়েলটো সহায় লৈ গুটে বস্তুখিনি ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম So yet kwa hoise for the 5 straight years India has topped the global list of the countries imposing internet bans with about 60% of all blackouts recorded in the world. So gute bishwajuit jimankini internet ban hoise ta 60% 60% amar bharatote hoise alright so eikhini datao ami kobo paro so between 2016 to 2022 having been in India So, yeah, related प्रश्न हुदी दिबो पारे GS paper tut, right? Mains so it is important. So, internet shutdowns of kotha jodi sao ami Bharatot. So, state imposed shutdowns in the last decade have cited national security and threats to public order. So, amar je Bharatot internet shutdowns homo hol. Tar jodi mukhya reason to sa ami tente gom pam national security aru threat to the public order. ঠিক আছে so এই দুটা তেওঁলোকে ৰিজন দিছে যাৰ কাৰণে ইন্টাৰনেট শাটডাউন কৰা হৈছে আৰু শাটডাউন flared up during the protest against Citizenship Amendment Act in 2019 the abrogation of the article 370 in the 2019 and introduction of the farm bill in 2020 also আমি দেখিছো মণিপুৰ ইনসিডেন্ট তো হংতেও ৰাইট তাই ভায়োলেন্স হংতেও ইন্টাৰনেট ব্যান কৰা দেখা পোৱা গৈছিল So, internet disruptions in India accounted for more than 70% of total loss in the global economy in 2020. Regionally, Jammu and Kashmir saw the highest number of shutdowns in the last 12 years. That is mostly that both unrest ho thake, right? Jehetu tar okoman article 370 ona hoisile aru tar purbe anytime unrest hoi thake. Right, terrorist activities homotat hoy mushroom hoy uthe so heblak khetro jate aru manukhini maja hottuta bahi na jao hatred na hok public order joti khelimeli na hok tar karone ami dekhiso internet shutdown impose kora hoy thik ase alright so ami jodi sao internet shutdown or ki legal provisions ase so yet ami gom pam Indian states and union territories are authorized to impose internet shutdowns only It is only in case of public emergency or the interest of the public safety under the Indian Telegraph Act. So, Indian Telegraph Act অন্তৰ্গত
যিখিনি ইণ্টাৰনেট শ্বাটডাউন ইম্প'জ কৰা হয় তাৰ মূল দুটাহে ভেটি আছে প্ৰথম হৈছে পাব্লিক ইমাৰ্জেঞ্চি ক্ষেত্ৰত অৰ পাব্লিক সেফটি এই দুটা কাৰণতহে আমি ইণ্টাৰনেট শ্বাটডাউন আনিব পাৰোঁ ৰাইট আণ্ডাৰ what under Indian Telegraph Act কিন্তু ইয়াতে এটা টুইষ্ট এইটো হয় যে the law does not provide clear definitions of what constitute public emergency right সেই definitionটোৱে provide কৰা নাই so কি ভিত্তিত হে পাব্লিক ইমাৰ্জেঞ্চি আমি কেতিয়া কম বা হে পাব্লিক সেফটি আমি কেতিয়া এনশিওৰ কৰিব পাৰো কি কি ডেফিনেশন আছে হেখিনি সঠিক দিয়া হোৱা নাই সো তাত কিছুমান এম্বিগুইটি আছে আৰু হে ক্ষেত্ৰত অকমান ইস্যু আহি পৰে ঠিক আছে সো আমি 2017 চনৰ পূৰ্বত যদি আমি চাও বিফৰ 2017 shutdowns were primarily imposed under section 144 of the code of the criminal procedure CRPC আৰু হেতু আপোনালোকে গম পাইছে থাকে আমাৰ CRPC এখিনি সব চেঞ্জ কৰিছে নাই right so under section 144 of CRPC granted powers to the police and district magistrate to prevent unlawful gatherings and direct individuals to refrain from specific activities so 144 যিখিনি provision আছে এইখিনি হে হয় কিন্তু তেতিয়া shutdowns তো এই provisionৰ আন্ডাৰতে কৰা হৈছিল right before 2017 But after 2017, the law was amended and the temporary suspension of telecom services, emergency or public safety rules 2017 was promulgated. So, 2017 sonor eta amendment koriani a temporary suspension of telecom service to include kora hol. So, this rule provides a legal framework for suspending telecom services, including internet, and in case of public emergency or safety concern. Alright, so these are some of the legal provisions relating to internet shutdown. আৰু এই ক্ষেত্ৰত চাওক যেতিয়া GS2 পলিটিক ক্ষেত্ৰত যদি কিবা প্ৰশ্ন হুদে ঠিক আছে আপোনালোকে আৰ্টিকেল সমূহ বা যিমানখিনি আপুনি লিখিবটো লিখিবই কিন্তু তাৰ লগত যদি কিবা জাজমেন্ট বা কিবা কেস আপোনালোকে সাবস্টেনশিয়েট কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ এনসাৰটো যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি যাব ঠিক আছে মাৰ্কস আপোনালোকে গ্যাদাৰ কৰাত বহুত সহায় কৰি পৰিব So, yet, আমি যদি internet shutdown related কিবা যদি question আহে তাত আমি অনুৰাধা ভসিন versus Union of India case to definitely mention কৰিব পাৰো so কবাত handy কৰি ৰাখি থব এইবিলাক বহুত কামত আহে so in the year 2020 কি হৈছে the Supreme Court of India addressed the issue of internet shutdowns in Jammu and Kashmir So, yet ki kole the Apex Court further stated the imposition of Section 144 cannot be used as a mechanism to avoid genuine protest, which is permitted under this Constitution. Okay? So, a khetrot kwa hol logote Section 144 has a specific parameters. Only if those parameters are satisfied, then only a magistrate can pass orders. Okay? So, internet shutdowns hok ba public gathering khetrot jodi kiba genuine protest ase. He khetrot transparency anibole. যদি জেনুইন হয় তেওঁলোককটো কৰিবলৈ দিব লাগিব ৰাইট সো হেখিনি আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখনে কৈছে সো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এখিনি জাজমেন্ট কলে লগতে কি হাইলাইটস অফ দি অৰ্ডাৰ যদি চাও ইউজেজ অফ ইন্টাৰনেট ইজ এ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আন্ডাৰ আৰ্টিকল 19 অফ দি ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ঠিক আছে সো ইন্টাৰনেট ইউজ তো কি হৈ পৰিলে এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হিচাপে হৈ পৰিলে সো ইন্টাৰনেট শাটডাউনস ক্যান বি টেম্পৰেৰী পিৰিয়ড বাট নট ফৰ ইনডিফিনিট পিৰিয়ড Logote, government to publish all orders imposing restriction under section 144. And the court had also said that the order with regard to internet shutdowns will come under judicious scrutiny. So, it is judicious scrutiny under to a black imposition of the internet shutdown ahi poribo. Okay, so jite internet shutdown related any question hude, tite apolage ekhini mention koribo pare. All right. Logote kisiman bohute arguments দিয়ে in favor of internet shutdown so আমাক যেটা question hudibo আমি অকল নেগেটিভ খিনিয়ে কব নোৱাৰো আমি ব্যালেন্স কৰিব লাগিব right so that is the very personality of a diplomat right? বহুত ব্যালেন্স আৰু সালি জাৰি চাই কথাবো কব লাগে যেনেকে সালি জাৰি চাই যেনেকে actions বু থাকে তেনেকে answerটো আপোনাৰ হেখিনি ৰিফ্লেক্ট হ'ব লাগিব so যিখিনি arguments in favor হক বা against হক গুটেখিনি আমি দিব লাগে So in favor joti ami saw national security kotha yat ullekh korise so the government suspend internet service as a temporary and targeted measure to prevent spread of misinformation coordinated unlawful activities or address security threats very important karon ami dekhiso ajikali sobore hate hate mobile that means hate hate sobore information so teneke manuhok mobilize korat bahut easy hoi porise so aji joti karba dharmok loi kini
এটা ভিডিঅ' ওলাই দিছে যাৰ এগেইনষ্টত গৈ কিনি কৰা হৈছে চ' কি হ'ব অট'মেটিকলি হেট্ৰেড এটা আহি যাব ৰাইট তেনেকৈ মানুহৰ প্ৰতি আৰু বেছি পাব্লিক ডিছঅৰ্ডাৰ আহি যাব ৰাইট চ' সেই মিছ ইনফৰ্মেশ্যন বা কাৰ্ব কৰা বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে চ' এনেকুৱা নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ যিমানখিনি হিউমেন কেপিটেল এছেটছসমূহ আছে ভালকৈ যদি থাকে পিচফুলি যদি কোএক্সিষ্ট কৰে তেতিয়াহে এখন দেশ গ্ৰ' কৰিব পাৰিব যদি ভিতৰতে চবে কাজিয়া কৰি থাকে তেনেকৈ কেতিয়াও দেশ এখন উন্নতি কৰিব নোৱাৰে ৰাইট চ' ফৰ দ্য স্প্ৰেড অফ মিছ ইনফৰ্মেশ্যন বা আনলফুল এক্টিভিটিজ হৈ থাকে ফৰ ডেট কেছ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি সন্দৰ্ভত এই ইণ্টাৰনেট শ্বাটডাউন ভেলিড হয় ঠিক আছে সেইখিনি কোৱা হৈছে দ্বিতীয়তে টেম্পৰেৰী এণ্ড টাৰ্গেটেড মেজাৰ চ' এই যিটো যে ইণ্টাৰনেট শ্বাটডাউন অনা হৈছে সেইটো সদায় কাৰণেতো নহয় জাষ্ট ফৰ এ টেম্পৰেৰী নেচাৰ সেইটো কথা কয় যাতে ইমিডিয়েটলি যদি ইনফৰ্মেশ্যন এটা স্প্ৰেড হৈ থাকে আৰু মানুহৰ হেট্ৰেড বাঢ়ি থাকিব চ' আমি যে ঘপককৈ যদি যেতিয়া বাঢ়িব লওঁতেই যদি ইণ্টাৰনেট শ্বাটডাউন কৰি দিয়া হয় চ' সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আৰু প্ৰচেছ হ'বলৈ হোৱাতকৈ তাতে ৰৈ যাব ৰাইট চ' সেইখিনি misinformation আৰু spread নহয়. So these measures are not meant to infringe on long-term access but rather to address specific and immediate concern. All right? তাৰপিছত কৈছে preventing unrest and violence. So suspending online communication helps prevent the organizations of protest, riots or other form of civil unrest. All right? তাৰপিছত কৈছে counteracting fake news and disinformation. Very important. So during times of crisis or conflict, false information circulating online can exacerbate tensions and contribute to misinformation. So, hekhini curb koibolo ei internet shutdown to valid hoy. ঠিক আছে কিন্তু লগতে কিছুমানটো ইস্যুজও আছে যেনে ধৰ impact on freedom of expression. So, internet shutdown infringe upon the freedom of expression guaranteed by the Indian Constitution. ঠিক আছে so হেতু এটা কি হ'ব এগেইনষ্টত গুচি যোৱা হয় চ' ইম্পেক্ট অন ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন আহি পৰে দ্বিতীয়তে গ্ল'বেল ইমেজ এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ফ্ৰিকুৱেণ্ট যদি শ্বাটডাউন কৰি থকা হয় বেলেগ কাণ্ট্ৰিজবিলাক তেওঁলোকৰ আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰতি ন'শ্যনটো অকণমান চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে চ' ফ্ৰিকুৱেণ্ট ইণ্টাৰনেট শ্বাটডাউনছ কেন ইম্পেক্ট ইণ্ডিয়াছ গ্ল'বেল ইমেজ ৰেইজিং কনচাৰ্নছ এবাউট ইনভেষ্টাৰ্ছ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্টনাৰ্ছ ৰাইট চ' it might attack our soft power it might attack our image right so global right concern ahi pore human right concerns ahi pore jene internet shutdown raise human rights concerns including right to access information freedom of speech and right to peaceful assembly right আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ইকনমিক ডিছৰাপশ্যন চ' ইণ্ডিয়া হেজ আ ৰেপিডলি গ্ৰ'য়িং ইন ডিজিটেল ইকনমি এণ্ড ইণ্টাৰনেট শ্বাটডাউনছ কেন লিড টু ছিগনিফিকেণ্ট ইকনমিক লছ চাওক আজিকালি কি হয় মানুহে যিহেতু কেছলেছ কৈ থাকে চ' UPI ইউজ কৰে ৰাইট চ' সেইটো ইণ্টাৰনেটৰ লগত কানেক্ট হ'ব লাগে বা বাকী যদি বেংকিং এক্টিভিটিজৰ কাৰণেও হয়তো ইণ্টাৰনেট ফেচিলিটিজ লাগিব ৰাইট বা ইকনমি এখন চলাই নিবলৈও লাগিব চে ফৰ এক্সাম্পল যদি ছুইগি হওক বা জমেট' হওক কোনোবা অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ হ'লেও বা হোটেল বুক কৰিবলৈ হ'লেও চবতে আজিকালি ইণ্টাৰনেট লাগিবই নেচেচিটি হৈ পৰিছে চ' ইন ডেট কেছ যদি শ্বাটডাউন কৰি দিয়ে গোটেইখিনি কি হৈ পৰিব ডিছৰাপ্ট হৈ পৰিব ৰাইট চ' তেনেকৈ কি হ'ব ইকনমিটো বাৰুকৈ আঘাত দিয়া হয় চ' ইট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যুজ ৰাইট চ' লগতে এডুকেশ্যন চেলেঞ্জেছ আমি দেখিছোঁ With the increased use of online platforms for education, internet shutdowns can severely affect students' access to learning resource, online class, and communication with the teachers. ঠিক আছে so এইখিনি বহুতখিনি issues associate হৈ থাকে if internet shutdown লৈ অনা হয় আৰু দেখিছে কষ্ট অফ ইণ্টাৰনেট শ্বাটডাউনছ ইন ইণ্ডিয়া যদি চাওঁ এটা ডাটা মতে 2021 ইয়াত কোৱা হৈছে in 2021 India lost around $582.8 million due to internet shutdown imposed in various states and districts in the government so আমাক যেতিয়া হুদে আমি এইখিনি ডাটাও প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে যে ইণ্টাৰনেট শ্বাটডাউনৰ ফলত কিমানখিনি ইকনমিক লছ ইনকাম হোৱা দেখা পোৱা গৈছে অলৰাইট so based on this topic এটা প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন লৈ অনা হৈছে Evaluate the effectiveness of internet shutdowns as a tool for maintaining law and order and national security in India. What are the challenges and limitations associated with using internet shutdowns as a means of addressing security threat? So, আমি যিমানখিনি আজি ডিছকাছ কৰিছোঁ সেই ডিছকাশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে ডেফিনেটলি এই কুৱেশ্যনটো এটেম্প কৰিব পাৰিব চ' প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক অলৰাইট Now moving ahead, our next topic to লোৱা হৈছে the Assam Tribunal opera.
So আজি Assam Tribune এটা editorial আহিছে regarding manufacturing as the pillar of economic growth. Important topic হয় আমাৰ GS paper 3 ত হুদি দিব পাৰে, GS paper 5 তো হুদি দিব পাৰে, ঠিক আছে? So ইয়াৰ বিষয়ে আমি চাও. So editorial টো কি কৈছে? Editorial provides a systematic explanation of importance of manufacturing sector. তাৰছত current status কথা কৈছে আৰু government initiative কথা কৈছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ কি future prospects আছে এই সমূহৰ কথা এই এডিটৰিয়েলটোত উল্লেখ কৰা হৈছে সো এটা ধুনীয়া এডিটৰিয়েল হয় ম্যানুফ্যাকচাৰিং বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সেক্টৰ হয় যেহেতু ইয়াৰ ৰিলেটেড প্ৰশ্ন সুধিলে আমি এইখিনি কথা ইয়াত যিখিনি ডিসকাস কৰিম সেইখিনি আমি লিখিব পাৰিম ঠিক আছে অলৰাইট সো ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰলৈ আহো কি হয় ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰ তো ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰ refers to the part of the economy focus on production of goods through processing hog, transforming hog or assembling raw materials into finished product. ঠিক আছে? So, a processing unit hog, transforming or assembling raw materials into finished product. গুটেইখিনি বস্তু manufacturing sector অন্তৰ্গত আহে। ঠিক আছে? So, it encompasses various industries such as automobiles, electronics, textile, pharmaceuticals and machinery. এই গুটেইখিনি আমাৰ manufacturing sector অন্তৰ্গত আহে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে গম পাব যে বহুতখিনি এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশনো কৰে সেইখিনি আমি পাতিম ভালকে সো দিস ইজ অল এবাউট দ্য ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰ এটা আহো সিগনিফিকেন্স অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰ কি ইম্পৰ্টেন্স আছে অফ দিস পাৰ্টিকুলাৰ সেক্টৰ প্ৰথম কথা হল ইনকাম জেনাৰেশন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো ম্যানুফ্যাকচাৰিং ক্ৰিয়েটস জবস এন্ড প্ৰভাইডস ওয়েজেস কন্ট্ৰিবিউটিং টু হাউসহোল্ড ইনকাম সো যেহেতু বহুতখিনি জবস প্ৰভাইড কৰে ৰাইট জবস যেটা প্ৰভাইড কৰিব কি হ'ব জুন হে জবটো কৰিব তেওঁলোকে ওয়েজেস পাব ৰাইট সো এনেকে কি হ'ব হাউসহোল্ড ইনকাম বৃদ্ধি পায় আৰু কোৱা হয় যে এখন ইকোনমি ৰিভাইভ কৰিবলৈ দা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সেক্টৰ is to address this manufacturing or MSME sectors কাৰণ ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি jobs create কৰা হয় সো তেওঁলোক সেইখন যদি সেক্টৰ আমি অগমেন্ট কৰিব পাৰো তেতিয়া কি হয় ইকোনমি খিনিও বুষ্ট আপ হয় right দ্বিতীয়তে employment so it is a major source of job spanning various skill levels reducing unemployment so আমি গম পাও যে আমাৰ ভাৰতত ইমান ডাঙৰ এটা ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড আছে right কাম কৰা যেটো এমপ্লয়মেন্ট এজ আমাৰ ভাৰতৰ আটাইকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি হে ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড খিনি চ্যানেলাইজ কেনেকৈ কৰিব পাৰো এমপ্লয়মেন্ট দিব পাৰো right তেওঁলোকক স্কিল সেট প্ৰভাইড কৰিব পাৰো আৰু সেইখিনি কোড ইউজ হ'ব ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰ ইউজ হ'ব right লগতে multiply effect হৈ পৰে manufacturing stimulates demand of goods and services across sectors fostering economic growth technological advancement আমি দেখিছো drives innovation and adoption of new technology boosting productivity trade balance of ক্ষেত্ৰত so competitive manufacturing leads to higher exports so আমি আমাৰ ভাৰততে যদি বহুতখিনি ইনিশিয়েটিভ আছে মেকিং ইন্ডিয়া right আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত so ইয়াতে যদি আমি production বহুত কৰো সেইখিনি আমি এক্সপোৰ্টও কৰিব পাৰিম ৰাইট যেতিয়া আমি এক্সপোৰ্ট কৰিম কি হ'ব ইনকাম আমি কৰিম ৰাইট so it will improve the trade balance as well there's a capital formation হ'ব investment in manufacturing creates physical assets enhancing production capacity আৰু economic growth যদি চাও manufacturing drives GDP growth industrialization and economic diversification all right and stability or expansion ahe so a robust manufacturing sector ensures steady income job growth and consumer confidence fueling economic expansion so these are some of the significance of this manufacturing sector all right so current status to ami jodi sao so ami dekhim ekhini bahut important data hoy thik ase so contribution to GDP so manufacturing sector currently contributes around 17% to India's GDP so amar bharator GDP 17% contribute কৰে manufacturing sector so ইয়াপাই আমি গম পাইছো কিমান significant হয় এই particular sector to so this indicates the sector's significant role in the overall economy দ্বিতীয়তে employment generation so according to Niti Aayog so কোনে কৈছে Niti Aayog কৈছে the manufacturing sector contributes 26% to job creation so যিমানখিনি manufacturing sector provide কৰিব পাৰিছে employment ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো 26% job creation কৰিছে এই manufacturing sector to so এই ক্ষেত্ৰটো এটো বহুত important data হয় আমি definitely mention কৰিব পাৰিম আমাৰ answerত তাৰপিছত targeted growth যদি চাও the government aims to increase the manufacturing sector contribution to GDP
to 21% within the next 6 to 7 years. So it is যেহেতু 17 হৈ আছে আৰু গ্ৰোথ তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে আমাৰ চৰকাৰে যে 21 পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব. So this ambitious target reflect the government commitment to boosting industrialization and economic growth. Manufacturing ক্ষেত্ৰত যদি চাও market target কৰা হৈছে, the government has set a goal to expand the Indian manufacturing market to reach $1 trillion. ঠিক আছে না, এইখিনি ডাটা আমি ইউজ কৰিব পাৰো by 2025 to 2026. This target underscores the government focus on enhancing the competitiveness and scale of manufacturing sector on the global level. ঠিক আছে, so this is the current status of manufacturing sector in India. আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো গভৰ্ণমেণ্টে যথেষ্টখিনি ইনিচিয়েটিভ আনিছে, যেনে মেক ইন ইণ্ডিয়া কেম্পেইন, আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰো. আৰু লগতে ইয়াত আমি ইয়াৰ কনচাৰ্নছখিনি ডিছকাছ কৰা হোৱা নাই, বাট মই গেছ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব. কনচাৰ্নছ যেনে ধৰক মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰত যিহেতু স্কিলছ দৰকাৰ হয়, ৰাইট? চ' আমাৰ ভাৰতৰ স্কিলড পপুলেশ্যন বহুত কম, ৰাইট? চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমি চাব লাগিব. দ্বিতীয়তে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰসমূহ আমি আৰু অকণমান ভাল কৰিব লাগিব, তেতিয়া আৰু বেছি আমি বুষ্ট আপ কৰিব পাৰিম. ঠিক আছে, এইখিনি কিছুমান কনচাৰ্ন আছে. সেইকাৰণে এতিয়া আমি দেখিছোঁ গভৰ্ণমেণ্টে যথেষ্টখিনি ইনিচিয়েটিভ আনিছে, যেনে ধৰক মেক ইন ইণ্ডিয়া কেম্পেইন. চ' লঞ্চ টু প্ৰমোট ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং এণ্ড এট্ৰেক্ট ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট. ইট এইমছ টু ট্ৰান্সফৰ্ম ইণ্ডিয়া ইনটু এ গ্ল'বেল মেনুফেকচাৰিং হাব, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. দ্বিতীয়তে স্পেচিয়েল ইকনমিক জোনছ আনিছে. So these zones are designated areas with special economic regulations to attract investment, promote export and create employment opportunities. So special economic zones of what আমি যদি চাওঁ, ইয়াত আমি দেখিছোঁ চৰকাৰে অকণমান ৰেগুলেশ্যনছ খিনি পাতলাই দিয়ে বা টেক্স ৰিবেটসমূহ দিয়ে, যাতে তাত গৈ মানুহে আৰু বিজনেছ কৰিব পাৰে, ৰাইট? চ' তেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন যেতিয়া বৃদ্ধি পাব তেনেকৈ এক্সপৰ্টো কৰিব পৰা যাব. চ' স্পেচিয়েলৰ পৰা গম পাব তাত যে টেক্স ৰেগুলেশ্যনছ এইবিলাক অকণমান ৰিলেক্স কৰি দিয়া হয়, ঠিক আছে? প্লাছ প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ অনা হৈছে. চ' ইণ্ট্ৰডিউচ টু ইনচেণ্টিভাইজ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড এক্সপৰ্ট এক্ৰছ 14 ছেক্টৰ্ছ, তাত থাকিব ফাৰ্মাচিউটিকেলছ, ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটছ বা ইত্যাদি ইত্যাদি. চ' টেক্সটাইলো থাকিব. এনকাৰেজিং মেনুফেকচাৰ্ছ টু এনহেন্স দেয়াৰ কেপাবিলিটিজ এণ্ড কম্পিটিটিভনেছ. চ' ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব, চে ফৰ এক্সাম্পল টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি আছে, তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন যদি আৰু অকণ বৃদ্ধি কৰিছে, তেতিয়া সেই প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰকাৰে ইনচেণ্টিভছ দিব, ঠিক আছে? চ' দেট ইজ প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভছ. চ' সেই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি হেল্প হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ ছেক্টৰটোৱে গ্ৰ' কৰিবলৈ, যিহেতু এটা বেকআপ পোৱা যায় গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা. তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ অনা হৈছে. ইট ইজ ডিজাইন টু প্ৰমোট এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ এণ্ড ইন'ভেশ্যন, ঠিক আছে? এইখিনি কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰিম. লিডিং টু দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ ষ্টাৰ্টআপছ এণ্ড জব অপৰচুনিটিজ ইন দ্য মেনুফেকচাৰিং এণ্ড MSME ছেক্টৰ. দ্বিতীয়তে ছাপৰ্ট ফৰ MSME কি কৰিছে, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি ডেফিনেটলি মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ. চ' ভেৰিয়াছ স্কিমছ এণ্ড প্লেটফৰ্মছ লাইক উদ্যম পৰ্টেল আনিছে, PM বিশ্বকৰ্মা আনিছে. এইখিনি যিসকল আৰ্টিচানছ হওক বা তেওঁলোকক সহায় কৰিব. চ' এণ্ড প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা প্ৰভাইড ছাপৰ্ট এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ টু মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ which form the backbone of the manufacturing sector. So MSME সমূহ কি হয়, backbone of the manufacturing sector. So এইখিনি আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব পাৰে, উদ্যম পৰ্টেল, PM বিশ্বকৰ্মা, প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা ইত্যাদি ইত্যাদি. আৰু লগতে ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন দ্য ক্ৰেডিট ফ্ল'. চ' মেজাৰ্ছ হেভ বিন টেকেন টু ইম্প্ৰুভ ক্ৰেডিট ফ্ল' টু MSME, এনশ্বৰিং এক্সেছ টু ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চ ফৰ বিজনেছ এক্সপানশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট. চ' আটাইতকৈ ইছ্যু কি হৈ পৰে, ক্ৰেডিট ফ্ল' নাথাকে, ৰাইট? চ' সেই ক্ৰেডিট যেতিয়া ৱৰ্কিং কেপিটেল এটা পাই থাকিব, ক্ৰেডিট ফ্ল' হ'ব, তেতিয়াও কি হ'ব, আমি এই মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটো আৰু বুষ্ট আপ কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? চ' দিজ আৰ ছাম অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ. লগতে কিছুমান ৱে আহেড মেনশ্যন কৰিছে এই এডিটৰিয়েলটো, যেনে ধৰক ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. চ' আমাৰ ইয়াত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰসমূহ ইমানকৈ হোৱা নাই যিমানখিনি প্ৰয়োজন হৈছে, ৰাইট? যিমানখিনি পটেঞ্চিয়েল আছে. চ' সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত আমি লেক কৰি থকাৰ কাৰণেও আমি দেখিছোঁ ইমানখিনি গ্ৰ'থ দেখা নাই. চ' কণ্টিনিউড ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছাচ এজ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হওক, লজিষ্টিক হওক, পাৱাৰ ছাপ্লাই হয়, টু ইম্প্ৰুভ এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড ৰিডিউচ প্ৰডাকশ্যন কষ্ট, অলৰাইট? চ' এই ক্ষেত্ৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত আমি যথেষ্টখিনি ইনভেষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে.
দ্বিতীয়তে এনহেন্স স্কিলিং এণ্ড ট্ৰেইনিং চ' আমি যিহেতু কৈছোঁ আমাৰ স্কিল ফ'ৰ্চ অলপ কম হয় কম্পেয়াৰ টু আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ ৰাইট চাইনাতকৈতো বহুত কম হয় চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি স্কিলড যদি পপুলেশ্যনে এটা ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যথেষ্টখিনি হেল্প হ'ব চ' ফ'কাছ অন স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমছ টু ইকুইপ দ্য ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ উইথ দ্য নেচেচাৰী টেকনিকেল স্কিলছ ফৰ এডভান্স মেনুফেকচাৰিং প্ৰচেছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত প্ৰমোশ্যন অফ ইন'ভেশ্যন So encouragement of the research and development R&D বহুত প্ৰয়োজন হৈ থাকে to foster innovation and technological advancement leading to the production of high value goods and services. তাৰপিছত ease of doing business very important. So implementation of policies and reforms to simplify regulatory procedure নহলে কি হয় বিজনেছ কৰিবলৈ বহুতখিনি লাইসেন্স উলিয়াব লাগে এইফালে লাইসেন্স সেইফালে লাইসেন্স তাৰ ফলত কি হয় বিজনেছ কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় সো অকমান বিজনেছ কৰিবলৈ সহায় কৰি দিয়া যদি যায় এটা প্ল্যাটফৰ্ম প্ৰভাইড কৰি দিয়া যদি যায় ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ক্ষেত্ৰত তো কি হয় ইট উইল ৰিডিউস bureaucratic hurdles and create a conducive environment for business growth and investment right so it is very important লগতে sustainable manufacturing practiceৰ কথা কোৱা হৈছে so adoption of sustainable manufacturing practices to minimize environmental impact reduce resource consumption and meet evolving consumer preference for eco-friendly products so manufacturing কোৱা লগে লগে আমি এটা কথাটো গম পাইছো যে বহুতখিনি কি হ'ব গ্ৰীনহাউস গ্যাসেস বা গ্লোবাল ওয়াৰ্মিঙৰ যিমানখিনি গ্যাসেস আছে ৰাইট সেইখিনি ৰিলিজ কৰিব ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰ এটাই সো এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এনভায়ৰনমেন্টাল অকমান ইম্প্যাক্টটো আহিব কিন্তু আমি যদি অকমান সাস্টেইনেবল প্ৰেক্টিছসমূহ ইউজ কৰিব পাৰো সেই কাৰ্বনখিনি আমি যদি টেপ কৰি ৰাখিব পাৰো ৰাইট বেলেগ কামত যদি সেই বিভিন্ন ধৰণৰ যদি সাস্টেইনেবল প্ৰেক্টিছখিনি আমি যদি লৈ আনো তেতিয়া কি হ'ব ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰটো আমাৰ সাস্টেইনেবল হৈ পৰিব ঠিক আছে সো সেইখিনি ইয়াত এগালমান ওয়ে হেড ইকাৰে দিয়া হৈছে যাতে আপোনালোক কেটামান মনত থৈ দিব পাৰে এক্সামত লিখিব পাৰে কাৰণ গুটেখিনি লিখাটো সম্ভৱ নহয় বহুত টাইম লৈ ল'ব বাট কেটামান যদি আপোনালোকৰ মনত থাকে ৰাইট সেইখিনি মেনশন কৰিবলৈ সহজ হৈ পৰে ঠিক আছে Alright, so based on this topic, our main specific at a practice question dia hoise examine the potential of Indian manufacturing sector to integrate the global value chain and capture a large share of international trade. What strategies should Indian manufacturer adopt to leverage global market opportunities? So it 15 marks hoy within 250 words apnaloke likhi try koi sabo pare. Thik ase? Moving ahead, our next topic to lua hoise the Hindu para Food Waste Index Report 2024 আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক আমাৰ জিএস পেপাৰ 3 ক্ষেত্ৰত হুদি দিব পাৰে মেইন স্পেসিফিক সো এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ইয়াৰ ডাটাখিনি আমি ইউজ কৰিব আমি এসেটো ইউজ কৰিব পাৰো যদি এসেট কিবা ধৰণৰ এটা টপিক যদি হুদে ৰাইট তেতিয়াও আমি ফুড ওয়েষ্টৰ কথা বা সাস্টেইনেবল যোৱা বছৰ যেনেকৈ হুদিছিলে ৰাইট আপোনাৰ এসেট টপিকখিনি যদি চাব পাৰে সো এনেকৈ এটা আমি আবাস দিব পাৰো অলৰাইট So current context ole ahu world waste 1 billion meals a day says UN report so kenoka hanghatik ami data ta pai goisu enoka data bilak koba likhi thoi dibo bahut sahay hoy so the report is jointly authored by the United Nations Environment Program so a report to june ulaise kune unaise UNEP anise that is United Nations Environment Program aru RAP hoise Waste and Resource Action Program a UK based non-profit organization thik ase So কি কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেক দিনে আমাৰ গুটে ওয়াৰ্ল্ড খনে 1 বিলিয়ন মিলস আসলতে ওয়েস্ট কৰে ৰাইট সো এই ৰিপৰ্টত আৰু কি পাইছে সো হাউসহোল্ড across the globe wasted over 1 billion meals in 2022 as 783 million people struggle with hunger and a third of humanity faced food insecurity according to Food Waste Index Report 2024. Samsung kind of a contrasting prithvi. Efale 1 billion meals per day waste hoy ase anfale 783 million people and 1/3 of the humanity face food insecurity. Right? So ekhini ami data dibo paro amar answer. So the report stressed the importance of expanding and strengthening data infrastructure to enable the tracking and monitoring of the food waste. So ami jodi okon track koribo paro monitor kori thakibo paro food waste eta ami bahut khetot kyo hoy ase ki kotha hekini address koribo parim right aru code hoy ase so it is very important je ami monitor ba track koribo lage food waste right jate tar utkho to ami curb koribo paro The report pointed out that many low and middle income countries continue to lack
adequate system for tracking progress to meet Sustainable Development Goal 12.3. Now the question is, what is Sustainable Goal 12.3? So 12 to আপোনালোকে জানে, right? The mindful consumption, যিখিনি আমি কনজিউম কৰিম সেইখিনি যাতে সাস্টেইনেবল হওক, right? So সেই ক্ষেত্ৰত তাৰ অন্তৰ্গতত আহিছে যেটো 12.3 যদি আমি চাওঁ, by the year 2020 half per capita global food waste at the retail and consumer levels. So এতিয়া যিমানখিনি waste হৈ আছে তাতকৈ আমি half কৰি দিব লাগে, and reduce the food losses along production and supply chains including the post harvest losses. ঠিক আছে, so এইটো হৈ পৰিছিলে sustainable development goals of 12.3 আৰু SDG goal বিলাক by the year 2030 সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে, কিন্তু 12.3 আমি যদি চাওঁ যে আমি হাফ আজিৰ দিনৰ যিমানখিনি ফুড ওয়েস্ট হৈছে তাৰ আধা কৰিব লাগে, ঠিক আছে। সো এইবিলাক প্ৰশ্ন হয়তো প্ৰিলিমছতো সুধি দিব পাৰে, অলৰাইট। আৰু যদি আমি ৰিজনছ সমূহ চাওঁ কি কাৰণে ইমান হাই ফুড ওয়েস্ট হৈ আছে, সো কনজাম্পশন হ্যাবিট ইন হটাৰ কান্ট্ৰিজ। সো যিসকল হট এণ্ড হিউমিড কান্ট্ৰিজ হয় লাইক আছ ইণ্ডিয়া, সো সেই ক্ষেত্ৰত ইয়াত আমি দিছোঁ বহুত ফুডছখিনি waste হয়। So hotter countries tend to have consumption habits that results in higher food waste per capita in household. So this can be attributed to a preference of fresh fruit, which often have substantial inedible part that contributes to waste. ঠিক আছে, so কাৰোবাৰ হয়তো ফুলকবিয়ে কাটিছে, ফুলকবি আমি ওপৰৰ অংশটো লৈ তলৰ যিখিনি পাত চাত এইখিনি আমি পেলাই দিছোঁ। so কি হ'ল তেনেকৈ বহুতখিনি ফুড ৱেষ্ট প্ৰডিউচ হ'ল। লগতে কোনোবাই ৰাতিপুৱা গৰম দিনত সাপোজ দাইল বনালে, সেই দাইলটো গোটেইটো কনজিউম নকৰিলে থৈ দিলে, কিন্তু যাৰ ফ্ৰিজ নাই সো সেইখিনিতো গোন্ধায়ে গ'ল, সো সেইখিনিও পেলাই দিব লগা হ'ল। দেখিছে সো কেনেকৈ এইবিলাক চব মিলি আমি দেখিছোঁ কিমান ফুড ৱেষ্ট হোৱা দেখা পোৱা গৈছে, ৰাইট। So এইটো ফুড ষ্টৰেজ এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন সেই চেলেঞ্জেছসমূহ আছে। চ' দ্য লেক অফ ৰবাষ্ট কোল্ড চেইনছ এণ্ড ইফেক্টিভ ষ্টৰেজ ফেচিলিটিজ ইন হটাৰ ক্লাইমেটছ কেন লিড টু ফাষ্টাৰ স্পইলেজ অফ পেৰিছেবল ফুড। চ' যোনে খেতি বাতি কৰে, কৃষকসকলে ধৰক শাক পাচলি কৰিছে, সেই লাই শাক বা সেই পালেং শাক কিমান দিনো থাকিব যদি ভাল ষ্টৰেজ ফেচিলিটি নাই। চ' সেইবোৰ গাঁৱৰ পৰা বা যোনটো এৰিয়াত তেওঁলোকে খেতি কৰিছে সেইবিলাক য'ত বিকিব তাত পোৱা মানে বহুতখিনি নষ্ট হৈ পৰে। চ' সেইবোৰ কি কাৰণে, কাৰণ আমাৰ ফুড ষ্টৰেজ নাই, প্ৰপাৰ ফুড ষ্টৰেজসমূহ নাই, ঠিক আছে। চ' এনেকৈ আমাৰ বহুত ফুড ৱেষ্ট হয়। লগতে ইনএডিকুৱেট প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন মেথডছ মেক হায়াৰ লেভেলছ অফ ফুড ৱেষ্ট, অলৰাইট। চ' কনচাৰ্নছ কি হৈ পৰিছে ইমান যে ফুড ৱেষ্ট হয়, ইম্পেক্ট অন গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যন, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ফুড লছ এণ্ড ৱেষ্ট জেনেৰেট 8 to 10% অফ এনুৱেল গ্ল'বেল গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যন। চ' দেখিছে, চ' যিমানখিনি এনুৱেল গ্ল'বেল গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যন কৰা হয় তাত 8 to 10% আহে এই ফুড ৱেষ্টৰ পৰা। চ' এইটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ আমি ডাটা পাইছোঁ। লগতে দিছ ইজ অলমষ্ট 5 times দেন ডেট অফ এভিয়েশ্যন ছেক্টৰ। চ' এভিয়েশ্যন ছেক্টৰে যিমানখিনি গ্ৰীণ হাউচ গেছ প্ৰডিউচ কৰে তাৰ 5 times জেনেৰেট হয় ফ্ৰম দ্য ফুড ৱেষ্ট ইটছেল্ফ, ৰাইট। চ' কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু দ্য বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছ। চ' food waste contributes to significant biodiversity loss. It takes up equivalent of almost third of the world's agricultural land. Alright, so biodiversity loss korise, logote economic impact to ase. So combined impact of food loss and waste on the global economy is estimated at $1 trillion. Kiman khini asolte গ্লোবেল ইকনমি লছ হৈছে, ৰাইট। চ' কম্বাইণ্ড যদি আমি চাওঁ এই ডাটাটো আমিও ক'ৰবাত লিখি থ'লে বহুত যথেষ্টখিনি হেল্প হ'ব যদি ফুড লছ ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন সোধে, ৰাইট। এতিয়া আহোঁ আমাৰ নেক্সট টপিকটোলৈ। নেক্সট টপিকটো হৈছে CoViNet আৰু কাৰেণ্ট কণ্টেক্সটো হৈছে ৰিচেণ্টলি দ্য ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন হেজ লঞ্চ আ গ্ল'বেল নেটৱৰ্ক অফ লেবৰেটৰিজ কল CoViNet টু আইডেণ্টিফাই এণ্ড মনিটৰ পটেঞ্চিয়েলি ন'ভেল কৰোণা ভাইৰাছ। চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবিলাক আমাৰ GS পেপাৰ 3ত সুধি দিব পাৰে হেল্থ ছেগমেণ্টত। আৰু যদি UPSC পেপাৰ দেখিছে, যেতিয়া COVID-19 প্ৰকোপ হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে সুধিছিলে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কি কি ফাংচনছ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাইৰাছবিলাক টেকেল কৰিবলৈ, বা তেনেকুৱা সেই চেন্সত এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে, ঠিক আছে। চ' আকৌ সু কথা হয়তো সুধি দিব পাৰে, বা হেল্থ ৰিলেটেড কিবা সুধিলেও আমি এইখিনি কথা মেনশ্যন কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। আৰু এই টপিকটো লোৱা হৈছে ডাউন টু আৰ্থৰ পৰা। চ' এবাউট CoViNet যদি আমি চাওঁ কি হয়,
CoViNet is a global network of laboratories established by the World Health Organization. So, a CoViNet to kune lo anise World Health Organization, and it is a global network of laboratories. All right. Aru yar ami jikhini dekhisu mukhya objectives hoise. So, it is to identify and monitor potentially novel coronavirus, including SARS-CoV-2 and MERS-CoV. ঠিক আছে সো এইখিনি তেওঁলোকে আইডেন্টিফাই কৰিব কোভিনেটে কি কি ইয়াৰ পটেনশিয়াল হাৰ্ম হ'ব পাৰে ইত্যাদি ইত্যাদি ৰাইট আৰু লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে ইনকৰ্পোৰেচন অফ এনিমেল হেল্থ এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেল সাৰ্ভেইলেন্স আৰু ইয়াৰ কথা আমি ক'ত মেনশ্যন কৰোঁ ওৱান হেল্থ ক্ষেত্ৰতো আমি মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ চাওক যোৱা বছৰ ওৱান হেল্থ ৰিলেটেড কেইবাটাও আৰ্টিকল আহিছিলে ওৱান হেল্থ হৈছে মানে অকল আমি নিজৰটো চালেই নহ'ব মানৱ জাতিটো চালেই নহ'ব আমি যদি এনিমেলছ সকলৰ যদি চাওঁ লগতে প্লান্ট কিংডমৰো যদি চাওঁ সেই তিনিটা ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছৰে যদি চাওঁ তেতিয়াহে আমি সেইটো ওৱান হেল্থ আমি ক'ম ৰাইট কাৰণ যদি এনিমেলছৰ যদি তেওঁলোকৰ কিবা ডিজিজ হয় তাৰপৰা আমাৰ হিউমেনলৈও আহিব পাৰে বা প্লান্টছৰ হ'লেও তাৰপৰাও বিয়পিব পাৰে ৰাইট চ' আমি হলিষ্টিকেলি ওৱান হেল্থ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিব চবৰে চাব লাগিব তেতিয়াহে আমি সুস্থভাৱে থাকিব পাৰিম ঠিক আছে চ' তাত আমি যদি ওৱান হেল্থৰ কথা আকৌ যদি সোধে তেতিয়া আমি এই ইনিচিয়েটিভটোৰ কথা মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ So, CoViNet incorporates animal health and environmental surveillance, and this facilitates timely risk assessment, informing WHO policies and protective measures. ঠিক আছে আৰু expansion to low and middle income countries. So, এই ক্ষেত্ৰত যিসকল low বা middle income countries সকল আছে তেওঁলোককো help koribo a particular initiative to it. So, CoViNet aims to support the establishment of additional laboratories in low and middle income countries. These laboratories will focus on monitoring MERS-CoV and other novel coronavirus of the public health significance. Aro role in virus sequencing and data provision. So, এই CoViNet কি কৰিব virus sequence কৰাৰ বা data provide কৰাৰ যথেষ্টখিনি help কৰিব. So, CoViNet conducts virus sequencing and provides data to guide WHO's technical advisory groups on viral evolution. All right. And it will also support the expert advisory group on COVID-19 vaccine composition. Right. So, this is all about the CoViNet. It is যেহেতু World Health Organization a particular initiative to আনিছে সেইকাৰণে আমি World Health Organizationৰ কথা চাই লোৱাটো ভাল হ'ব যেহেতু এইবিলাক প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভো ইম্পৰ্টেন্ট হয় So, World Health Organization is a specialized agency of the United Nations responsible for international public health. So, World Health Organization is responsible for international public health and it is a specialized agency of United Nations. Aru kite establish kora hoisle established in the year 1948 very important aru headquarters ote ami sao it is located in Geneva, Switzerland, right? So, WHO is a specialized agency of United Nations which is responsible for international public health. Aru etu kite establish kora hoisle in the year 1948 amar Bharat স্বাধীন হোৱা ঠিক এক বছৰ পাছত aru headquarter ami jodi sao Geneva, Switzerland ot ase ঠিক আছে all right objective homu jodi ami sao whose primary objective is to promote health, monitor health trends and provide technical assistance to countries to improve health outcomes all right and it sets international health standards, provide support during health emergencies and coordinate global health initiative. So, this is the objective of World Health Organization. So, joakali jitu ami proshno disilu tar joti ami shuddha uttortu sao jehetu incorrect statement huda goisle duta statement e correct hoy so the correct answer is D neither 1 nor 2. Alright, so এইখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা feedback বা কিবা doubt থাকে আমাৰ comment section দিবলে নাপাহৰিব till then bye bye